तृतीय श्रेणी कुनी कुनी पिला माने आज आम ये भिडियो तुम 2025 बहुत जल्दी हवाक जाऊथिबा वृत्ति परीक्षा पई जना अजणु किछि प्रश्न आम ये भिडियो आलोचना करिबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्व तुम माने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने जहाँ फल रे जेते बेले भी मुझे वीडियो अपलोड करी संगे संगे तुम मान पाखक नोटिफिकेशन चल जाव आउ तुम मैंने घरे बसी यही वीडियो देखिपर। तो पिला माने जेहेतु तुम मान वृत्ति परीक्षा खूब कम दिन रहिला से आम आ समय नष्ट नक देखा जन अजणार प्रथम प्रश्न तुम मान कौन अच्छी। तो देखा पिला माने प्रथम प्रश्न पिला माने मानचित्रर उपर पाखटी केउ दिग को सूचाए। तो पिला माने मानचित्रर उपर पाखटी केउ दिग को सूचाए। ऑप्शन अच्छी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। मानचित्रर उपर पाखटी उत्तर दिग को सूचाए पिला माने मन रखिबो ऑप्शन क होइजिबो सठिक उत्तर। एठी जदि प्रश्न आसीबो मानचित्रर तळ पाखटी केउ दिग को सूचाए तो मन रखिबो मानचित्रर तळ पाखटी कोन दक्षिण दिग को सूचाए मानचित्रर उपर पाखटी उत्तर दिग को सूचाए। तो पिला माने देखिबा एबे परवर्ती प्रश्न कोन अछि। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा ओडिसा सबुठारु बड़ जिल्लार नाम कोन। ऑप्शन अछि बालेश्वर मयूरभंज कोरापुट कटक। ताहले सठिक उत्तर हेजिबो पिला माने मन रखिबो ओडिसा सबुठारु बड़ जिल्लार नाम होउछि मयूरभंज। तो पिला माने एठी जदि देइथांता जे ओडिसा सबुठारु छोट जिल्लार नाम कोन मन रखिबो ओडिसा सबुठारु छोट जिल्लार नाम होउछि जगतसिंहपुर ओडिसा सबुठारु बड़ जिल्लार नाम होउछि मयूरभंज हैला। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा कोन देइछि। परवर्ती प्रश्न केउटी पुलिस रो कार्य नुहे। ऑप्शन अछि शांति श्रृंखला रक्षा करबा। तो एटा तो पिला माने कोन पुलिस रो कार्य चोर धरिबा मध्य पुलिस रो कार्य दोषी को दंड देबा मध्य पुलिस रो कार्य। ताहले केउटा पुलिस रो कार्य नुहे ट्रैफिक नियंत्रण करबा एटा तो पिला माने कदापि नुहे एटा होउछि ट्रैफिक पुलिस रो काम हैला। ताहले ऑप्शन क होइजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा एठी कोन देछि किए थानार दायित्व रे थांती। थानार दायित्व रे किए थांती। ऑप्शन अछि इन्स्पेक्टर कनेस्टेबल हाबिलदार चौकीदार। ताहले सठिक उत्तर हेजिबो पिला माने इन्स्पेक्टर मन रखिबो इन्स्पेक्टर थानार दायित्व रे थांती हैला। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि राज्यसभार सभ्य माने केउ मानक द्वारा निर्वाचित होंती। ताहले राज्यसभार सभ्य माने केउ मानक द्वारा निर्वाचित होंती। ऑप्शन अछि विधानसभार सभ्य मानक द्वारा लोकमानक द्वारा सरपंचक द्वारा पंचायत समिति अध्यक्षक द्वारा। ताहले सठिक उत्तर हेजिबो राज्यसभार सभ्य माने काहा द्वारा निर्वाचित होंती ना विधानसभार सभ्यक द्वारा। ऑप्शन क होइजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा एठी देछि कोन मोहेंजोदारो वर्तमान निम्नोक्त केउ देश रे अवस्थित। तो पिला माने मोहेंजोदारो वर्तमान निम्नोक्त केउ देश रे अवस्थित। ऑप्शन अछि भारत। भारत तो कदापि नुहे पाकिस्तान पिला माने देछि एठी पाकिस्तान हेजिबो सठिक उत्तर। चीन तो कदापि नुहे बांग्लादेश भी कदापि नुहे। ताहले मन रखिबो मोहेंजोदारो वर्तमान पाकिस्तान देश रे अवस्थित। ताहले ऑप्शन ख होइजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा एठी दमकल केन्द्रर फोन नंबर केते। ताहले पिला माने एठी ऑप्शन देछि 101 108 100 110। 100 तो पिला माने पुलिस रो 108 पिला माने एम्बुलेंस रो 101 हेउछि दमकल रो। तो 110 पिला माने काहार भी नंबर नाही हैला। ताहले दमकल केन्द्रर फोन नंबर हेउछि 101। परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने केउ माध्यम रे वर्तमान बैंक रु दिन राति जे कोनोसी समय टंका उठा जाई पारुछि। तो पिला माने एठी देछि कोन ना एसटीडी हैला एटीएम आईएसडी बैंक रो चेक द्वारा। तो पिला माने सठिक उत्तर हेजिबो एटीएम मन रखिबो एटीएम रो आमे दिन राति जे कोनोसी समय भी टंका उठा जाई पारुछि हैला। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न पिला माने देवानी अदालत रे केउ मकदमा विचार करा जाय। ताहले देवानी अदालत रे केउ मकदमा विचार करा जाय। ऑप्शन अछि चोरी मारपीट जमीबाड़ी विषय ना चाकरी संपर्क। ताहले देवानी अदालत रे पिला माने जमीबाड़ी संक्रांतीय ए सब विषय रे आलोचना करा जाय थाए हैला। ताहले पिला माने
ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମନେ ରଖିବ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତରେ ହେଲା ଜମିବାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରାଯାଏ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଦି ପଢିଥାନ୍ତା ଯେ ନରହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର କେଉଁ ଅଦାଲତରେ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ଅଦାଲତରେ ନା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତରେ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତମମାନେ ଜାଣି ଜାଣି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ କୋଉଠି ନା ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ ଆଉ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ। ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜମିବାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତରେ କଣ କଣ ମନେ ରଖିବ ନରହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର ଏସବୁ କରାଯାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଣଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଜଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି? ଅପସନ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ସରପଞ୍ଚ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହବ ସରପଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମ ସେବକ ତ ପିଲାମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ ହେଲା, ବିଡିଓ ବି କଦାପି ନୁହେଁ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିବାର ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ପରିବାର ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନା ଉପାର୍ଜନ କମ ହେବ ନା ପରିବାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପରିବାର ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ? ମାଛ ଧରିବା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି, ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଠ ପଢାଇବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଦାମ ବେଶୀ? ତ ଲଫାଫା, ଲଫାଫାର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ 5 ଟଙ୍କା, ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ମୂଲ୍ୟ 50 ପଇସା ହେଲା, 50 ପଇସା, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା, ତାହେଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟିକେଟର ଦାମ ହେଉଛି କେତେ? 1 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା? ଲଫାଫାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ମୂଲ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦବ ଲଫାଫାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଅପସନ ଦେଇଥିବ, ତମମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି? ଅପସନ ଅଛି 60 ଭାଗ, 70 ଭାଗ, 80 ଭାଗ, 25 ଭାଗ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆମ ଶରୀରରେ 70 ଭାଗ ଜଳ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଅପସନ ଅଛି ହାତୀ, ମଣିଷ, ବାଘ, ଛେଳି। ତ ସର୍ବଭୂକ ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ଜାତିର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ, ମାଂସ ଭୋଜନ କରୁଥିବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଜନ କରୁଥିବ ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହାତୀ ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଏ? ସେ ହେଉଛି କଣ ସର୍ବଭୂକ ନୁହେଁ ହେଲା, ତାହେଲେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ହାତୀ ହେଉଛି। ମଣିଷ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସେ ହେଉଛି ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ହେଉଛି ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇପାରିବ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇପାରିବ। ବାଘ ପିଲାମାନେ ମାଂସ ଖାଇ ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା, ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ଛେଳି ମଧ୍ୟ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ, କାହିଁକି ନା ସେ ଘାସ ଖାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ମଣିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ପୋଲିଓ ରୋଗ ହେଲେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ପାଟି, ଆଖି, ଗୋଡ଼, ନାକ। ତାହେଲେ ପୋଲିଓ ରୋଗ ହେଲେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ଅପସନ ଗ ଗୋଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅପସନ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଉଦ୍ଜାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ମୁଦି ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଚାକୁଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, ଟଗର, ଗୋଲାପ। ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ମୁଦି ହୋଇଯାଏ? ଆମ୍ବ ତ ପିଲାମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ, ଟଗର ବି କଦାପି ନୁହେଁ, ଗୋଲାପ ବି ପିଲାମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଚାକୁଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ଏକ ଉପଗ୍ରହ? ତାହେଲେ ଅପସନ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଶୁକ୍ର ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳ ବି କଦାପି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ଏକ ଉପଗ୍ରହ? ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ, ତାହେଲେ ଅପସନ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା? ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଅଛି କାକର, କାକର କଦାପି ନୁହେଁ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବରଫ ପିଲାମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ, ମେଘ ବି କଦାପି ନୁହେଁ ହେଲା।
ତାହେଲେ କେଉଁଟି ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ଫୁସଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ବୃକକ, ମୂତ୍ରାଶୟ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ଦୁଇ ଫୁସଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କୂଅରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଶୋଧକ ପକାଇ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫିଟିକିରି, ଚିନି, ଗ୍ରାମାକ୍ସିନ୍, ଫିନାଇଲ। ତାହେଲେ ଚିନି ବି କଦାପି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମାକ୍ସିନ୍ ବି କଦାପି ନୁହେଁ, ଫିନାଇଲ ବି କଦାପି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଫିଟିକିରି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ଫିଟିକିରିକୁ ପକାଇ ଜଳ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଦିନ ରାତି, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ନା ଅମାବାସ୍ୟା। ପୃଥିବୀ ନିଜ କ'ଣ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଦିନ ରାତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହୁଏ? ଦିନ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଅପସନ୍ ଅଛି ବେସନ, ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଲଗା ପିଲାମାନେ? ସୁଜି ହେଉଛି ଅଲଗା ହେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଳରେ ମିଳା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି କାଠ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିନି, ଲୁଣ, ଫିଟିକିରି। ତାହେଲେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ କଦାପି ଜଳରେ ମିଳାଇବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜୟପୁର, ତ କଦାପି ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବି ପିଲାମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ହେଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ବା ହରପ୍ପା ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହେଲା। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବି ପିଲାମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ? ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯୋଉଟା ତିଆରି, ମଣିଷ ତାକୁ ତିଆରି କରି ନାହାନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ ତିଆରି। ଅପସନ୍ ଅଛି ବହି, ଆକୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତ କଦାପି ନୁହେଁ। ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି। ମାଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ, କାହିଁକି ନା ଆକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଖାତା ବି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ହେଲା। ତାହେଲେ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମାଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଲେ ତୁମର ବାମ ପଟ କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଲେ ତୁମର ବାମ ହାତ କେଉଁ ପଟକୁ ରହିବ ପିଲାମାନେ? ବାମ ହାତ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ଡାହାଣ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ରହିବ, ବାମ ହାତ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ହିଁ ରହିବ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଟ୍ରାଫିକ ଛକରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବତି ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ରହିଯାଏ? ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ନାଲି, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ବିପଦ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଅଛି ସବୁଜ, ତ କଦାପି ନୁହେଁ। ସବୁଜ ଜଳିଲେ କ'ଣ ନିରାପଦରେ ଯାଇପାର ହେଲା। ନାଲି ବତି ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ହଳଦିଆ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ନାରଙ୍ଗୀ ବି କଦାପି ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର କେତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 100, 100 ତ କଦାପି ନୁହେଁ। 100 ହେଉଛି ପୋଲିସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ 101। 101 ହେଉଛି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ନମ୍ବର। 102 ତ ପିଲାମାନେ କଦାପି ନୁହେଁ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତମେ ଜାଣିଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଡାକଘରେ କ'ଣ ମିଳେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଡାକଘରେ କ'ଣ ମିଳେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼, ତ ଡାକଘରେ ମିଳେ। ଔଷଧ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଔଷଧ ମିଳେ ନାହିଁ। ଲଫାଫା ତ ପିଲାମାନେ ଡାକଘରେ ମିଳିଥାଏ। ଡାକ ଟିକେଟ ବି କ'ଣ ଡାକଘରେ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖିଆଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖିଆକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମେୟର, ପୌରପାଳିକା। ପୌରପାଳିକା କଦାପି ନୁହେଁ। ମେୟର ବି କଦାପି ନୁହେଁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବି କଦାପି ନୁହେଁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସରପଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଅପସନ୍ ଅଛି 30ଟି, 28ଟି, 29ଟି, 25ଟି। ତ ପିଲାମାନେ 28ଟି କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଆମର, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି 30ଟି। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଥିବା ଫଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ମଟର, ଡାଳିମ୍ବ। ପିଲାମାନେ ଡାଳିମ୍ବର ତ ଅସଂଖ୍ୟ ମଞ୍ଜି, ମଟରରେ ବି ପିଲାମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ, ପଣସରେ ବି ଅସଂଖ୍ୟ ମଞ୍ଜି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଥିବା ଫଳ କିଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଧାନ, ଘାସ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଗହମ। ତାହେଲେ
କେଉଁଟି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା। ଧାନ କଦାପି ନୁହେଁ, ଘାସ ବି ଦୁର୍ବଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଗହମ ବି ଦୁର୍ବଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଥରେ, 2 ଥର, 3 ଥର, 4 ଥର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 2 ଥର। ଦିନକୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭବାନୀପାଟଣା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି କଟକ, ନା କଳାହାଣ୍ଡି, ନା କନ୍ଧମାଳ, ନା ନୂଆପଡ଼ା। ତାହେଲେ ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କ'ଣ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯୋଦ୍ଧା, ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଖେଳାଳି। ତାହେଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କ'ଣ ଥିଲେ? ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଶରୀରର ଆମର ଭିତରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରର ବାହାରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଦେଖିବା? ଅପସନ୍ ଅଛି ନାକ। ନାକ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। କାନ ପିଲାମାନେ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଭିତରେ ଥାଏ, ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ। ଆଖି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ଏଟା ବି ହବନି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଆମ ଶରୀରର କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 10 ଭାଗ, 50 ଭାଗ, 60 ଭାଗ, 70 ଭାଗ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 70 ଭାଗ। ଆମ ଶରୀରରେ 70 ଭାଗ ଜଳ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେରି ବେରି ରୋଗ ପିଲାମାନେ ପାଟିରେ ହୁଏ, ସେଇଭଳି କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗୋଡ଼ ତ କଦାପି ନୁହେଁ, ପୋଲିଓ ରୋଗ ହେଲେ ଆମର ଗୋଡ଼ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବି କଦାପି ନୁହେଁ, ଚର୍ମ ହେଲା। କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚର୍ମ ରୋଗ। ଏଠି ଦେଉଛି କେଉଁଟି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଟା ବି ଭୁଲ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ଚର୍ମ ରୋଗ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଲାଜକୁଳି ଲତା। ତ ପିଲାମାନେ ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ। ତେଲୁଗୁଣି ପୋକ ବି ପିଲାମାନେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଭଳି ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଅଣ୍ଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କଇଁଛ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେକକୁ ଖୋପରି ଭିତରେ ପଶାଇ ଦିଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଅଣ୍ଡା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ? କିଏ ପିଲାମାନେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ହରିଣ। ହରିଣ ତ ପିଲାମାନେ ଘାସ ଖାଏ, ଏଟା ବି ନୁହେଁ, ଠେକୁଆ ବି ଘାସ ଖାଏ। ଗଧିଆ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, କାହିଁକି ନା ଗଧିଆ ହେଉଛି ମାଂସ ଖାଏ। ଗାଈ ପିଲାମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଖାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ଏଠି ଗଧିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା? ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଅଛି ପାରା, ଶୁଆ, ହାତୀ, ମଣିଷ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାହେଲେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ, କାହିଁକି ନା ସେ ମାଂସଭୋଜୀ ବି ତୃଣଭୋଜୀ ହେଲା। ସେ ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଏ ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ସେ ଖାଏ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ସବୁ ଖାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଠି କ'ଣ? ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜୈବିକ୍ଷାରଜାନ, ଉଦ୍ଜାନ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ମନେ ରଖିବ, ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର। ତାହେଲେ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ପିଲାମାନେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ରାତିରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ରାତିରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଜଣା ଅଜଣାରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।